Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor of Department of Mechanical Engineering, Chevron Engineering College. Today in this class, I am going to explain the two more problems in the model punching press, that is flywheel in the punching press. In the yesterday's class, we have discussed about the flywheel in punching press and what are the formulas used in the flywheel in punching press, and solved a problem on it. Today we are going to solve some more problems on it, and this is my 31st class regarding to the subject dynamics of machinery. So this is the question. So a machine punching 38 mm holes in 32 mm thick plate requires 7 Newton meters of energy per square mm of shared area and punches one hole in every 10 seconds. Calculate the power of the motor required. The mean speed of the flywheel is 25 meters per second. The punch has a stroke of 100 mm. Find the mass of the flywheel required. If the total fluctuation of speed is not to exceed 3% of the mean speed, assure that the motor supplies energy to the machine at uniform rate. So this is the given question, and we used to find the given data. So what are the information in the question and use it to grab that data. So it has a machine punching 38 mm holes, that is, it is the diameter of the hole, that is D, in 32 mm thick plates. So that is the thickness of the plate, that is 32 mm. Requires 7 Newton meters of energy, that is energy is given as 7 Newton meter energy, and punches one hole in every 10 seconds. So in every 10 seconds there is a punching, and the mean speed of the flywheel is 25 meters per second. So that is velocity, 25 meters per second. The punch has a stroke of 100 mm, that is stroke S is taken as 100 mm. Find the mass of the flywheel required if the total fluctuation of speed is not to exceed 3% of the mean speed. So this is the given data. So I have written diameter as 38 mm, thickness 32 mm, and energy I am taking it as E1, that is 7 Newton meter per mm square. Next velocity 25 meters per second. So వాళ్ళు కిలోమీటర్ per hour ఇచ్చినా కూడా meters per second లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలమ్మా. Then S is taken as 100 mm, that is stroke. Then if the total fluctuation of speed is not to exceed 3%, that is total fluctuation of speed is given as 3% of the mean speed. We are going to take it as V1 minus V2, that is 3% of V.
So total for 100%, we used to take it as 0.03 V. So this is the given data for the question.
సో ఈ స్టెప్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా. వి నో దట్ maximum fluctuation of energy. సో maximum fluctuation of energy కి డెల్టా E గా తీసుకుంటాం. డెల్టా E is equal to mv square into cs. సో ఇది ఫార్ములా, mv square into cs. సో ఇక్కడ మాస్ తెలియదు మనకి, వెలాసిటీ 25 మీటర్స్ ఇచ్చారు, సిఎస్ వచ్చేసి 0.03. సో టోటల్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తే 18.75 ఎం వచ్చింది. ఎం అంటే మాస్ అమ్మ, మీటర్స్ కాదు, మాస్ అది. సో ఇప్పుడు 22,462 is equal to 18.75 ఎం. సో ఎం ఒక్కదాన్ని బయటికి తీసుకొస్తే 22,462 డివైడెడ్ బై 18.75 అంటే టోటల్ గా 1198 కేజెస్ వస్తుంది. So the total mass value is 1198 kgs. సో ఇక్కడ కూడా అంతేనమ్మా, ఆల్రెడీ E1 ఇచ్చారు, E2 అనేది 1.6 seconds కే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే 1 second ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 second కి E2 2674 వచ్చింది, 1.67 కి 4278 న్యూటన్ మీటర్. నెక్స్ట్ మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి డెల్టా E is equal to E1 minus E2 అనేది ఫార్ములా. సో E1 వచ్చేసి 26,740 న్యూటన్స్ ఉంది, E2 వచ్చేసరికి 4278 వచ్చింది. ఈ రెండిట్లో నుంచి మైనస్ చేసేస్తే డెల్టా E అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ మోడల్. So this is the next model problem. So this is the problem 3. A riveting machine is driven by a constant torque (3 kilowatt) motor. The moving parts including the flywheel are equivalent to 150 kg at 0.6 meters radius. One riveting operation takes 1 second and absorbs 10,000 Newton meter of energy. The speed of the flywheel is 300 rpm before riveting. Find the speed immediately after riveting. How many rivets can be closed up per minute? So this is the given question here. So first of all we need to find the given data. So a riveting machine is driven by a constant torque 3 kilowatt motor, that is this is the power. So power వచ్చేసి 3 kilowatts ఇచ్చారమ్మా. Next, the moving parts including the flywheel are equivalent to 150 kg. So mass ఇచ్చారు ఇక్కడ 150 kg at 0.6 meters radius. So the radius of gyration వచ్చేసరికి 0.6 meters. One riveting operation takes 1 second, that is time ఇచ్చారమ్మా 1 second, and absorbs 10,000 Newton meters of energy. So మనకి 10,000 meters energy కూడా ఇచ్చేశారు. The speed of the flywheel is 300 rpm. So speed ఇచ్చారు 300 rpm n.
ఫైండ్ ది స్పీడ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ రివిటింగ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పీడ్ n2 కనుక్కోమన్నాడమ్మా. హౌ మెనీ రివిట్స్ కెన్ బి క్లోజ్డ్ పర్ మినిట్. సో రివిట్స్ కూడా ఎన్ని రివిట్స్ కనుక్కోవాలి. సో అట్లా మనం రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్, సెకండ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి, నెక్స్ట్ హౌ మెనీ రివిట్స్. సో దీన్ని బట్టి గివెన్ డేటా రాసుకున్నాను. సో పవర్ 3 కిలో వాట్స్, మాస్ వచ్చేసరికి 150 kg, radius of gyration 0.6 meters, speed n1 is equal to 300 rpm. సో n1 నుంచి ఒమేగా 1 కనుక్కోవచ్చు కదమ్మా. 2π into n1 by 60. సో ఒమేగా 1 is equal to 2π into n1 by 60. So we have taken the given data here. So given data తీసుకున్నాం. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నుంచి నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ కనుక్కోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ రిబెట్స్. సో ఫస్ట్ స్పీడ్ కనుక్కోబోతున్నాను నేను. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లైవీల్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ రివిటింగ్. సో మన ఒమేగా 2 అని కనుక్కోవాలి. సో దీనికి ఫస్ట్ E1 అనేది తెలుసు మనకి. E1 అనేది 10,000 కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఇచ్చారు. సో 10,000 న్యూటన్ మీటర్స్. సో E2 వచ్చేసరికి 3 కిలో వాట్స్ ఇచ్చారు పవర్. సో దాన్ని వాట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 3000 వాట్స్. సో న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కింద తీసుకున్నా కూడా 3000 వస్తుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, 1 వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో అలా తీసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ టు బి సప్లైడ్ బై ది ఫ్లైవీల్ ఫర్ ఈచ్ రివిటింగ్ ఆపరేషన్ పర్ సెకండ్. సో మనకి ప్రతి సెకండ్ కి అంటే ఈచ్ సెకండ్ కి తీసుకోవాలి కాబట్టి ఎనర్జీ టు బి సప్లైడ్ ఫర్ ఈచ్ రివిటింగ్ ఆపరేషన్ పర్ సెకండ్, లేదా ఇదేనా కనుక్కోవచ్చు. మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి మనకు తెలుసు ఫార్ములా, డెల్టా E is equal to E1 minus E2. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూర్చోం, సేమ్ ఫార్ములా, డెల్టా E is equal to E1 minus E2. సో E1 వచ్చేసరికి 10,000, E2 వచ్చేసరికి 3,000. సో E1 వచ్చేసరికి 10,000 ఉంది, E2 వచ్చేసరికి 3,000 ఉందమ్మా. సో మైనస్ చేస్తే 7,000 న్యూటన్ మీటర్స్ వచ్చింది. సో మైనస్ చేస్తే 7,000 న్యూటన్ మీటర్. న్యూటన్ మీటర్.
సో ఇది వచ్చేసరికి డెల్టా ఈ. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సో ఇక్కడ ఈ మోడల్లో ఇంకొక కొత్త ఫార్ములా వచ్చింది డెల్టా ఈకి మనం. సో జనరల్ గా ఈ ఎంవి స్క్వేర్ సిఎస్ ఇట్లా జనరల్ 2-3 టైప్స్ ఫార్ములాస్ చూసాం. సో ఈ మోడల్కి వచ్చేసరికి, సో ఈ మోడల్లో మనం సెకండ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో ఒమేగాస్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం. జనరల్ గా n/n1 - అనేది లాస్ట్ మోడల్లో చూసాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెల్టా E is equal to half into mk² into omega1 whole square minus omega2 whole square. సో ఇది ఫార్ములా కింద తీసుకుంటున్నాను. సో 7000 అంటే 7000 అంటే డెల్టా ఈఎం అది. డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ mk² ఇంటూ omega1 square minus omega2 whole square. తీసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి మాస్ ఇచ్చారు 150 kg, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇచ్చారమ్మా 0.6, డెల్టా ఈ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒమేగా1 కూడా తెలుసు, n1 నుంచి ఒమేగా1 అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఒమేగా2 ఒకటి, ఇది ఒకటి తెలియదు మనకు. సో టోటల్ గా మిగతా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 27 into 987.2 మైనస్ omega2 whole square అనేది వచ్చింది. సో omega2 అనే ఒక్కదాన్ని బయటికి తీసుకొస్తే, సో omega2 ఒక్కదాన్ని బయటికి తీసుకొస్తే omega2 whole square is equal to 987.2 మైనస్ 7000 అనేది మైనస్ అవుతుందమ్మా, డివైడెడ్ బై 27 ఉంది కదా, ఈ 27 అనేది డివైడెడ్ బై. సో టోటల్ గా 728 వస్తుంది. సో omega2 whole square is equal to omega2 whole square is equal to 728 వచ్చింది. సో omega2 is equal to root of 728 అవుతుంది. omega2 is equal to root of 728. సో తీసుకుంటే 26.98 radians per second. సో omega2 is equal to 26.98 radians per second. So this is the speed. సో omega2 నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా, n2 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో జనరల్ గా 2π into n/60 వేస్తాం. సో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఆ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి n2 వాల్యూ వస్తుంది. సో omega2 into 60/2π. సో అదే ఫార్ములా 2πn/60 ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సేమ్ ఫార్ములాలో చేసుకుంటే n2 is equal to omega2 into 60/2π. సో omega2 into 60/2π. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 257.6 RPM వచ్చిందమ్మా. సో 257.6 RPM. So the value for the speed for the second value, that is after decreasing, 257.6 RPM వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ రివెట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ రివెట్స్ అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. Since the energy absorbed by each riveting operation which takes 1 second. సో 1 second కి ఏమన్నారంటే వాళ్ళు 10,000 న్యూటన్ మీటర్ ఇచ్చారమ్మా. సో 1 second కి వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసరికి 10,000 న్యూటన్ మీటర్. సో దీన్ని బట్టి మనం నంబర్ ఆఫ్ రివెట్స్ అనేది కనుక్కోవాలి పర్ మినిట్.
సో పర్ మినిట్ అంటే 60కి యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ పర్ మినిట్ అన్నాడమ్మా, పర్ మినిట్ అన్నాడు కాబట్టి 60 టైమ్స్ తీసుకోవాలి. సో మనకి ఎనర్జీ తెలుసు టోటల్ గా. సో ఎనర్జీ వచ్చేసరికి E2 బై డివైడెడ్ బై E1 ఇంటూ 60. సో E2 డివైడెడ్ బై E1 ఇంటూ 60. సో E2 వచ్చేసరికి 3000, E1 వచ్చేసరికి 10,000 ఇంటూ 60. సో టోటల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 18 రివేట్స్ వచ్చిందమ్మా. సో ద వాల్యూ ఫర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రివేట్స్ దట్ క్యాన్ బి క్లోజ్డ్ పర్ మినిట్. సో ఒక మినిట్ కి ఎన్ని రివేట్స్ అనేది పంచింగ్ చేయొచ్చు. సో ఒక సెకండ్ కి వచ్చేసరికి 10,000 న్యూటన్ మీటర్ అనేంత ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది మెషిన్. సో దీన్ని బట్టి ఒక మినిట్ కి ఎన్ని రివేట్స్ అనేది చేయొచ్చు. సో దాన్ని బట్టి చేస్తున్నాము. సో అది 18 రివేట్స్ కింద వచ్చిందమ్మా. సో దట్ ఈస్ 18 రివేట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ రివేట్స్ దట్ క్యాన్ బి క్లోజ్డ్ పర్ మినిట్. సో ఒక నిమిషానికి ఎన్ని రివేట్స్ అనేవి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే 18 రివేట్స్. 18 రివేట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో ఇది నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లము. సెకండ్ మోడల్ అమ్మ ఇది. సో ఇది ఒక టైపు. So this is the two models in this today's class. Any doubts amma? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Okay, thank you.